खालसा की गुलामी चुकनी है ते असीं अपनी भैणां दी इज्जत लुकाउणी है। असीं शांति दे हामी रहना है। असीं अपने इष्ट दे सत्कार नूं बरकरार रखना है ते जिन्हां जालमां ने साडीआं भैणां ते धीआं दी इज्जत लुੱਟੀ है ते साडे इष्ट नूं अग लाई है, साडे धार्मिक स्थानां दा अपमान कीता है ते गुटके फड़ के सड़कां ते बैठ के पानी भरन वाले ने विचली गोलियां लगाईਆਂ, उन्हां तों हक लेना। 20ਵੀਂ सदी ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਕੌਮ संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां दा जिहड़ा जन्म दिहाड़ा लम्मे समय तो इसे ही धरती ते सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान समूह जथेबंदी वल्लों मनाया जाता है। इस बार सरबत खालसा दी तर्ज ते समूह जथेबंदियां समाज सेवी फैडरेशनां ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ, पार्किंग रेलवे फाटकों के नाल भी ज्ञानी दित सिंह का जिहड़ा बूंगा बनया वा उत्थे भी बनाई गई है। बूंगे के नेड़े भी खाली जगह पई है, सारे पासे पार्किंग का प्रबंध किया गया है। प्रशासन ने सानू पूरा सहयोग दिता होया है। हुण मैं बेपरवाह ढाडी जथा लुधियाने तो उन्हां तो बाद प्रोफैसर भुपिंदर सिंह जी प्रीत पारसमणी ढाडी जथा भी साडे कोल पहुंचा होया है। सो हुण मैं बेपरवाह ढाडी जथा लुधियाना जी नूं बेनती करांगा कि सिर्फ 10 मिनट दे लई अपनी घड़ी का टाइम नोट कर लैन। सिर्फ 10 मिनट के लिए संगतां नूं निहाल करनगे। बेपरवाह ढाडी जथा लुधियाना। एक मैं बेनती होर करा, साडे बहुत ही सत्कारयोग जथेदार हरभजन सिंह जी कश्मीरी ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने वालों ढाडी साहिबाना नूं, कविसरी साहिबाना नूं, प्रचारक साहिबाना नूं बेनती है भी जेड़ा ढाडी जथा संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाला दी बार लाऊगा उन्होंने समा दे विच तब्दीली भी की जा सकती है। जेड़ा संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाला दी बार लावेगा ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਜਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ। ਹਾਂ, ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे आप हंगिंग बेपूते दयालु ते कृपालु बादशाह साहिबे कमाल शब्द अवतार धन धन अलवरे बापू पिता गुरु ग्रंथ साहिब महाराजन दी पावन गोद दे अंदर जुड़ करके कौम दे महान जरनैल, कौम दे महान मर्द, सुत्ती हुई कौम नूं जगाउण वाले श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले तिन्हां दा पावन जन्म दिहाड़ा बड़ी धूमधाम और शानो शौकत दे नाल मनाउणा करदे दातार तो आसीसां लैण दा यतन कर रहे हो। आओ समा सीमत दा दिओ प्रवानगी, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सकत्तर साहब ने कही तो 10 मिनट बोलना है। सकत्तर साहब किसी ने फतेह नहीं बुलाई, मैनू आनंद नहीं आया, मैं 12 मिनट लवांगा।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਰਕੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਦਤਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਝੁਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਤ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਥੰਮ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸਵਰਗੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੂਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ 47 ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਮਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਕੈਸਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਕਲਮੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਹੱਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹੈ ਢਾ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਦਾ ਫਤਿਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਬਟਾ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਫਤਿਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਾਈ ਦੀਏ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀਏ। ਉਸ ਗਰਜਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਵਾਰ ਸਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਤੱਕ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਜੂਨ ਨੂੰ 1984 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਦਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਐਕਟਿੰਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਕਤਪੁਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਧੌਂਸੇ ਚੋਟਾਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥੇ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਫੌਜ ਨਾ ਆ ਲਾਏ ਮੱਥੇ, ਓਏ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਹੱਥ ਪੜਥੇ, ਕਈ ਪਾਗਲ ਵਕੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੜਕਾਲ ਦੇ ਰੱਥੇ, ਕਈ ਪੈਰ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਜੋ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਥੇ, ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਕੋਮਲ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣਗੇ ਵੇ ਲੋਕੀ ਸੱਥੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਗੜ ਕੋੜੇ ਭੱਜਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਓਏ ਧੜਕ ਧੜ ਤੋਂ ਪਚਲੀਆਂ ਪਟ ਪਟ ਪੈਂਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਓਏ ਖਟਕ ਤੇ ਢੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਓਏ ਝਟਕਾਏ ਦਲ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ, ਓਏ ਅਟਕ ਜਨ ਲਵੋ ਤੇ ਖੱਲੀਆਂ, ਓਏ ਫੜਕ ਪਰ ਪਣ ਛੁੱਟ ਚਲੇ, ਓਏ ਧੜਕ ਛਾਤੀ ਫੜ ਚਲੀਆਂ, ਧੜ ਤੋਪਾਂ ਗੜ ਗੋਲੀ ਚਲੀ, ਓਏ ਆੜਾ ਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀਰ ਕੇ ਲੜਸੀਆਂ ਬੈਰੀ ਮਾਰਿਆ ਥੀ ਫੜ ਓਏ ਫੜ ਕਰ ਗਏ ਤੀ ਲਗੇ ਤਰ ਕੁੱਤ ਮਾਚੋ ਦੇ ਖੜ ਓਏ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਘਰ ਪਰ ਛੜ ਥੇਲੇ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਸਰ ਤਰ ਓਏ ਪਾਵਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਤੱਕ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਨਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਵਾਲਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਕਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜਕਾਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਾਰ ਅਟਕੀ ਦਿਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘਾ ਆਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਉਹ ਸਮਝ ਵਰਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਵੱਜਿਆ ਦਮਾਮਾ ਜੰਗ ਦਾ ਦਾਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਪੰਥ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ ਹੋਇਓ ਟਾ ਤੇਰੀਆਂ
नस के मैदानों हार खा जावे रब्बा जग रहिंदियां मरदा तेरियां जग विच रहिंदियां मरदा तेरियां हाँ जी हाँ वरा तुरिया जा आओ इत्थे ही समाप्ति भुल चुकी दी खिमा बहुत सारी संगत वालों सत्कार भेजेगा वो सत्कार जो सरदार सिकंदर सिंह जी वाराणा अमर शहीद बाबा जरनैल सिंह जी पिंडरा वाले शहीद बाबा गुरबचन सिंह जी मानो चाल तिन्हां दी पार्टी वालों सत्कार आया गुरु पातशाह कृपा करन चढ़दी कला विच रखण गुप्त तौर ते आसीसां सब दा तहे दिलों धन्नवाद भुलन चुका ना तारदे होए उस कौम दे महान मर्द कौम दे महान सूरमे दा पावन पवित्र जन्म दिहाड़ा धूम-धाम और शानो शौकत दे नाल मनाउणा करदे होए बुलंद आवाज दे विच एक बार आख दिओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई मैनू थोड़ी फतेह बुलाउण दा आनंद नहीं आउंदा सच्ची गल है फतेह बुलाई आ सूरमे दे वारसो तुसी जिहदी गरज तो अज भी दिल्ली कंबदी है बोले सो निहाल आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ढाडी साहिबान जी का बहुत धन्यवाद। सरदार गुरविंदर खालसा की गुलामी चुकनी है ते असीं अपनी भैणां दी इज्जत लुटाउणी है असीं शांति दे हामी रहना है असीं अपने इष्ट दे सत्कार नूं बरकरार रखना है ते जिन्हां जालमां ने साडीआं भैणां ते धीआं दी इज्जत लुੱਟੀ है ते साडे इष्ट नूं अग लाई है साडे धार्मिक स्थानां दा अपमान कीता है ते गुट के फड़ के सड़कां ते बैठ के पानी भरन वाले दे विच दी गोलियां लगाईਆਂ उन्हां तों हक लैना है। सो निहाल। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਪਾਰਸਮਣੀ ਜਿਹੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਰਸਮਣੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਨੰਬਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੋੜਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ PACA ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲੋ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਮਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
न सहना धर्म कमाउंदे ने जुल्म न करना जुल्म न सहना धर्म कमाउंदे आ चढ़ के आवे वैरी सीना तान खलोंदे आ चढ़ के आवे वैरी सीना तान खलोंदे आ इकियां दे 41 सानू मोड़ने आउंदे आ सानू मोड़ने आउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ नकली पुलिस मुकाबले विच मरवाया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दिलिया जुल्म कमा के तू भड़काया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ नकली पुलिस मुकाबले विच मरवाया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ दिलिया जुल्म कमा के तू भड़काया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ मार बेइज्जता मार बेइज्जता बुच्चड़ ओदी अलख मकाउंदे आ ओदी अलख मकाउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ फर्ज निभा गए ने मार गोलियां जरनल वैद्या नू भड़का गए ने जिंदा सुखा कौम लई अपना फर्ज निभाउंदे ने मार गोलियां जरनल वैद्या नू भड़काउंदे ने मौत नू करन मखौला मौत नू करन मखौला मरनो ना घबराउंदे ने मरनो ना घबराउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ सतवंत सिंह बेअंत कौम लई आपा वार गए पापड़ी इंदिरा मार के सिर तो कर्ज उतार गए सिंह बेअंत कौम लई आपा वार गए पापड़ी इंदिरा मार के सिर तो कर्ज उतार गए पारसमणी लिख जोदिया पारसमणी लिख जोदिया दिया वारा गाउंदे आ हाँ जी वारा गाउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ पिंडरा वालिया तेरे बब्बर शेर कहाउंदे आ जुगा जुगा टल दीन दुनिया दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पित्र हजूरी अंदर जुड़ के गुरु के खास रूप खालसा गुरु की संगत जियो महान जरनैल 20वीं सदी दे बाबा ए कौम मर्द ए मैदान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले उन्हां दा पावन जन्म दिहाड़ा मनाउण दे संबंध विच आप गुरु चरनां विच जुड़ बैठे हो उन्हां दी टेप विचों मैं बचन सुनिया हिंदू कहकर हिंदू आवे सूत जनेऊ पढ़ गल पावे सिख दा कर्म की है आगे आवत सिंह जो पावे वाहे गुरु की फतेह बुलावे कोई नरक धारीए दा पखंडी दा सरसे वाले दा दूजे भंड दा भनियारे वाले दा चेला बैठा होवे पाबंदी लागू नहीं हुंदी जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं मनन वाला है ओदे उपर पाबंदी लागू हुंदी है गज के करो किरपा लवाओ हाजरी
करो कृपा आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। उस मर्द मैदान की गल करदे हां, उन्हां दे महान योद्धियां की गाथा गाउंदियां होइयां दास दी कलम तो लिखिया होया गीत सरवण कीता है। इस तो बाद उस दिली नूं हुक, उस दिली नूं ललकार जिसने आखिया है कि जदों इंसाफ की गल आउंदी है ते सिखां नूं दबाउंदी है, कह के एक गीत होर लवाउण लगा हां जिहड़ी चैलेंज करदी है, ये ललकार पेश करदी है। दिलिए साडी अणख नूं वंगारिया है, साडे कोल बेशक शरीर करके साडा महान जरनैल साडे कोल नहीं, ओदी सोच साडे कोल है, ओदी आवाज साडे कोल है। उस आवाज दी गूंज तेरियां कन्नां तक पहुंचाउंदा होया पारसमणी दा ढड्ड जिदा कोई तैनूं है क्यों कहंदा भला सरबत दा मंगदे आ, आखदे आ तेरे भाणे सरबत दा भला, पर जदों जरूरत पै जाए सिख कौम भला सरबत दा है मंगदी, पर पै जाए किते लोड़ ओ गन चकड़ों ना संगदी। क्यों? क्योंकि सानू सिखाया है चूकर अजाम हिलते दरगो जस्त हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। सिख कौम भला सरबत दा है मंगदी, पै जाए किते लोड़ गन चकड़ों ना संगदी। फिर पुतरी सेना एह बंदरा दी सानू ललकारे नी, किते पैजे ना सटेन गन चकनी सबल सरकारे नी, किते पैजे ना सटेन गन चकनी सबल सरकारे नी। सरदार बलविंदर सिंह जी चीमा, बलजीत सिंह जी गिੱਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਸਾਨੀ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਪਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਪਲਾ ਭਾਰੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। जिन्हें साडे घर विच आण के साडा घर ढाया, ओदे घर विच आके फिर ओनू ढाया है। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਜਿੰਨਾ ਗੋਲੇ ਮਾਰ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿਲਾਇਆ ਫੇਰ ਵੈਦਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਜੇ ਨਾ ਸਟੇਣ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸਬਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਜੇ ਨਾ ਸਟੇਣ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸਬਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਬਿਰਦੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਹਾਰਨੀ, ਲਾਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਬੰਦਾ ਦਈਏ ਪਾਰਨੀ। बिधि चंद वाली साडी अज भी दहाड़ नहीं, लत उत्ते लत रख बंदा दईए पाड़नी। किवें?
ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ ਬੇਗ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਤੋਫਾਨ ਕਰਕੇ ਚੀਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੇ ਸਮਝੀ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆ ਕਿਤੇ ਸਟੇਨਗਨ ਚੱਕਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਓਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਫਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦਹਾੜਨੀ, ਲਾਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਤੇ ਰੱਖ ਬੰਦਾ ਦਈਏ ਪਾੜਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜਾ ਸੇਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾਰੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਸੌ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਪੇੜ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਚਪੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾਰੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਪੈ ਦੇਣਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਦੇਣਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਜਲਾਇਆ ਏ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਦਿੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਏ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਟੱਪਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲਾਇਆ ਏ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ 84 ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆਰੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੁੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੀ, ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ ਛੱਡ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਰ ਨੀ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ ਝੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਐਸਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰਨੈਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਲੀਡਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅਖਵਾ ਗਿਆ, ਆਗੂ ਹਰ ਕੋਈ ਅਖਵਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੀ, ਕਰੇ ਇਨਸਾਫ ਛੱਡ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਰ ਨੀ। ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਦੇਣਾ। ਕਿਤੇ ਪੈ ਦੇਣਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪੈ ਦੇਣਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਸਰਕਲ ਜਥੇਦਾਰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਡਿਆਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲੋਂ, ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲਾ, ਭਾਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਸਰਕਲ ਬਸੀ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਗਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਕੂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਚੀਮਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਓ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਦੜਿਆਣੀ,
ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹੰਦ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀਪੁਰ, ਗੱਗੀ ਖੋਜੇ ਮਾਜਰਾ, ਬਿਰਕ ਸਰਹੰਦ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਲਾਲਪੁਰ, ਨਾਗਰਾ ਸਰਹੰਦ, ਅਮਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹੰਦ। ਪਾਰਸ ਮਣੀਓ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਓ ਨਾ, ਚੋਕਲੀ 56 ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਇਓ ਨਾ। ਚੌਕਲੀ 56 ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਇਓ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ। ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਰਲਾ, ਜੋ ਪਿੰਡਰਾ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੱਖੋ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਦਿਲਬਰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਾਰਸ ਮਣੀ ਓਏ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਓ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੁੱਤਾ ਆ ਤੱਕਣਾ ਜਰਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਮਣੀਓ ਸੁੱਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਓ ਨਾ, ਚੋਕਲੀ 56 ਫੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਇਓ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚੋਕਲੀ ਸਟੇਨ ਫੇਰ ਖਾਲਸੇ ਅਨੋਖੇ ਹੋਣ ਕਾਰੇ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਦੇ ਨਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਦੇ ਨਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਦੇ ਨਾ ਸਟੇਨ ਗਨ ਚੱਕਣੀ ਸੰਭਲ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਗੜਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਮਾਣੋ ਦਿਹਾਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਲਮਾ ਖਮਾਣੋ, ਜੂਥ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਸਪਰ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਟਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਨਸੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਣ ਮਾਜਰਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲਾਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਦਲਦੂਆ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਦਲਦੂਆ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਰੇਡੀਓ ਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੋਗਾ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਆਵਾਜ਼ ਏ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਆਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਦ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ OSTPC ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ,
ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਕੁੱਕੜ ਮਤੇ ਦਾ ਮੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਛੜੂ, ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੋਗੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਜਲੰਧਰ ਕੰਗਣੀਵਾਲ, ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਥਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾੜੋ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟੂ, ਪੀਏ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੱਥੂ ਮਾਜਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਹੰਦ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਟੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਪੈੜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਪਿੰਡ ਅਦਾਲਤੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਟੌਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੂਲੇਪੁਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਚਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਜੂਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਥੇ ਸਮੇਤ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਗੜਪੁਰ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਪੂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈੜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਲੋਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਜਿਸਨੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ। ਕੀਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਬਈ, ਕੀਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਮਹਾਨ ਬਈ। ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਖੂਬ ਕਮਾਈ। ਕਰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਪਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਰਦਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਪਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪ ਸਹਾਈ। ਬਣਿਆ
ਬਣਿਆ ਮੁਖੀ ਫੇਰ ਸੀ ਦਮ ਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮੁਖੀ ਫੇਰ ਸੀ ਬਣਿਆ ਮੁਖੀ ਫੇਰ ਸੀ ਦਮ ਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਸਜਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਈ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਜੰਗ ਟਕਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਬੁਣ ਕੇ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡ ਜਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਛੱਡ ਜਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਬਿੰਦਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਹਰਦਮ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਿੰਦਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲਾ ਹਰਦਮ ਐਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਖ ਜੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਖ ਜੇ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਰੀਦ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਸਕੋ ਇਹ ਕਰੋ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਖਾਰੀਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਬੋਰਾ ਸਦਰੇ ਖਾਲਸਤਾਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਜੋ ਜੰਮੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵਾਲੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਖੰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵਾਲੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਗਾ ਅਮਲੋ ਤੋਂ। ਅਮਲੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੇ, ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 8 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ। 8 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਉਧਰ ਕਰ ਦੇ।
परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी खालसा साध संगत जी 5 मिनट की एक वार लगानी है। स्टेज कत्तर साहबान मेरे बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने एक वार का टाइम दिता, ये वंदना उपरांत एक वार और वार वार ये कह रहे सन स्टेज कत्तर साहब कि संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले संत सिपाही जिन्हें सुती कौम जगाई, कह दो फिर भिंडरां वाले संत सिपाही जिन्हें सुती खालसा की गुलामी चुकनी है ते असीं अपनी भैणां दी इज्जत लुटाउणी है। असीं शांति दे हामी रहना है। असीं अपने इष्ट दे सत्कार नूं बरकरार रखना है ते जिन्हां जालमां ने साडीआं भैणां ते धीआं दी इज्जत लुੱਟੀ है ते साडे इष्ट नूं अग लाई है, साडे धार्मिक स्थानां दा अपमान कीता है ते गुट के फड़ के सड़कां ते बैठ के पानी पड़न वाले दे विचली गोलियां लगाईਆਂ, उन्हां ਤੋਂ हक ਲੈਣਾ है। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। भिंडरां वाले संत सिपाही जिन्हें सुती कौम जगाई, उन्हां दा मरदे मुजाहिद बाबा ए कौम संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले। और केवल एक बार संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले दे संबंध दे विच बोलनी है और टाइम हो गया, समय की समाप्ति है, केवल 4 मिनट बाकी ढाडी जत्थे दे। आओ संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी सिफत दे बोल ढाडी जत्था तुहाडे नाल सांझे करेगा। और अज बसंत पंचमी का भी दिहाड़ा और आओ संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले जिन्हां ने ऐसी स्पिरिट भरी गुरु खालसे पंथ दे विच जदों भी अणखां नूं बंगार पई झट लड़न मारन दे लई खालसा तैयार हो पिया। बब्बर शेरां नूं आपे राह मिलदे सीस जिन्हां दे तली ते धरे होवण ओ लंघदे प्यारे दी गली चों जेड़े जिउंदे समझ लो मरे होवण। अग जुल्म दी रत्ता नहीं साड़ सकदी, जेड़े कौम दे प्यार च ठरे होवण, खालसा दी जिंदगी दी नहीं हो परवाह करदे, मुकाम जिन्हां दे मौत तो परे होवण। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दी सिफत दे बोल पटियाले वाला ढाडी जत्था है इउं बयान।
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਦਮੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 100 ਦਮੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਓ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ? ਆ ਢੱਡ ਫਟ ਗਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਢੱਡ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਉਂ ਸੁਣੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਬਈ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ 500 ਦਮੜਾ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੁਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਕਰਦੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬਣ
ਬਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਪਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ। ਵਾਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਵਾਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਧੰਨ ਤੇਰਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੀ ਤੇਰਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਗਲੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਟਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 50 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਟੂ USA, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਦੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਸੌੜ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਕਰੀਬਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਹੇ ਕੈਪਟਨ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਗਲਤਾਨ ਵੀਰ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਗਲਤਾਨ ਵੀਰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀਰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀਰ ਨਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀਰਨਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀਰਨਾ परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले उन्हां दा जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं और जिन्हां नूं कह लईए प्रगटिओ मरदे गंबड़ा बरियाम अकेला बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला जुगो जुग टल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच बैठिया हुई संगतां और साडे करवानी दे पुंज सरदार सिमरजीत सिंह जी मान और जिन्हां दी करवानी बारे सारी दुनिया नूं पता है और जिन्हां ने संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वालों दे कदमां नक्शां ते चलदियां होया कौम नूं दिन रात करके जगा रहे ने अते खालसान दी प्राप्ति तक पहुंच चुके ने सो असीं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं बेनती करूंगा कि फतेह जरूर बुलायो क्योंकि फतेह नाल जुड़ते हैं ते जिन्ना चिर जुड़िए ना उन्ना चिर फिर बोलण दा ते सुणन दा भी आनंद नहीं आउंदा सारी संगत गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद बेनती करते हैं हाँ जी तुसी 2 मिनट चुप्पी कर लो कृपा करके जा कर लो नहीं जी समा हो गया बोलो बोलो बहुत बहुत धन्यवाद सरदार हरमिंदर सिंह जी ढुबई हल्का समाणा तो राजपल सिंह जी पिंडर बसा समेत पहुंचे हैं बहुत बहुत धन्यवाद ढिल्लो साहब माछीवाड़े तो पहुंचे हैं सरदार गुरनैब सिंह जी नैबी साबका सरपंच जूथ आगू उन्होंने बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गवासी सरदार सुखजिंदर सिंह के भरा साहबान वो भी पहुंचे हैं जथे समेत मैं उन्होंने नाम भुल गया इस करके बोले सो निहाल बेनती करिए सरदार महेशिंदर सिंह जी सकत्तर साहब जी उन्होंने भी मजबूरी है वैसे ढाडियां नूं सत्कार दिओ मीरी पीरी दे मालक हरगोबिंद पातशाह ने इन्हों स्थापित किया खालसा जी अखबारों में पढ़ते होंगे और सुच्चा सिंह लगा ने ढाडी तो मैक खोलिया सो खालसा जी ये ढाडियां तो भी मैक खोन लग पे हुण इन्हां दे दिन पुठे आ गए जमा ते जिहड़ा ढाडियां दी ढड़ ते चढ़ गया वो गया पार गंगा टप गया समझ लो
इंदिरा गांधी भी चढ़ी सी, डॉक्टर नरैणा भी चढ़िया सी, वैद्या भी चढ़िया सी और पूला भी चढ़िया सी। जिन्ने भी ढाडिया ते ढड ते चढ़ गए ना वो बचा नहीं। हुण बादल कलाना भी चढ़ गया ढड ते। सो खालसा जी आओ, मैं सत श्री अकाल। आओ ढाडिया का सत्कार करो। ढाडी एवें नहीं, ढाडी कौम की लीड की हड्डी है। मैं कविता थोड़े मिनटां में पेश करा। हुण सारे ढाडी मान साहब की स्टेज ते आया करनगे ते सारा नूं टाइम मिलिया करेगा, सारा नूं सत्कार मिलिया करेगा। मैं कहना कि मेरी आवाज सुनते ने जिन्ने मुलाजम ने श्रोमणी कमेटी दे वो सारे छड़ देण, अणख विखाउण आपदी। जिहदे विच अणख है खालसा जी, अणख दे नाल जिउणा 4 दिन। आओ संतां दी जिहड़ी सोच है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िए, मान साहब की सोच नाल जुड़िए। आओ मैं कविता पेश करा। मैं कुछ ना बोलने सीगे, डबई तो बहुत सारे सिंह आए ने, अवतार सिंह जी। सो मैं डबई वाली संगत का साडे जसवंत सिंह चीमा साहब और जेडे मैनू लुधियाने जेल चो हुणे पिछले महीने विच ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵੀ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ, जिन्ना कि मैं गड्डी ते खर्चा करके आ गए। हुण पैसे की गल नहीं, कविता पेश कर लगियागा। सुनो प्यार नाल, असीं है खालसातानी। आ सारे खालसातानी बैठे ने जो सिमरजीत सिंह मान दिन रात करके मेहनत करके जेड़ी मंजिल ते पहुंच चुके ने, उन्हां लैणां नूं ढाडी जत्था दे सामने इउं बयान करदा है जी। चंगी तरह छंड दिओ। इत्थे छंड के गए जदों ढाडियां दियां ढड्डां नूं हथ पा लिया, प्रचार खत्म करन लग पे, ये ते आप ही छंड के गए। ते मैं तां बहुत लंबे समय तो संत जरनैल सिंह जी भिंडरा वालियां दे होंदियां तो उन्हां दी मौजूदगी दे विच कष्ट कराई सी। मैं दिल करता चीर के लीरा, तिखिया हथियारां ने मेरा वीर प्यारा दिता मार गदारा ने। सुरिंदर सिंह सोढी दी सुपने च दसदे संत कुड़े, हुण कोई बना लो बनत कुड़े, ओ करदा गर्म तकरीर कुड़े, ओदे हत्थ विच वेख के तीर कुड़े, मैनू तां लगदा डर नहीं ना सुन के संत दा मैं कंबदियां थर थर नहीं। होया कि जे तू भी कुड़ी नेहरू लाल दी, मैं भी भिंडरां दा खालसा। हुण इत्थे रेडियो स्टेशन चल रहा है खालसा जी, होरे साडियां तुसीं जिहड़ियां कवितावां हुण सुणिया करो फोन करके कि दलेर दी कविता ला दिओ, संत भिंडरां वालियां दी कविता ला दिओ। सो खालसा जी हुण तुहानूं रेडियो स्टेशन ते ये सुणिया करनगे, क्योंकि मान साहब की कृपा है और इन्हां दी हिम्मत है जिन्हां ने बड़े अहुदिਆਂ ਨੂੰ ठोकर मारी है। सुनना प्यार नाल, असीं है खालसातानी। सुपना पूरा करना, अपने हक प्राप्ति करने नहीं किसे तो डरना है। भिंडरा वाले संतां दा सुपना पूरा करना, अपने हक प्राप्ति करने नहीं किसे तो डरना। अपने कर दी खातिर पावे वार दया जिद गाने, खालसातानी असिया खालसातानी, खालसातानी असिया खालसातानी। ये बादल कहंदा मेरा जेड़ा राज है ये रणजीत सिंह वाला है। ते मैं एक इतिहास पढ़िया, एक माई आई तवा लैके रणजीत सिंह दे कोले घसाउण लग पई ओदी लत्त ते। रणजीत सिंह कहंदा बीबी की करदी है?
ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸੋਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਸੋਨਾ ਬਣਦਾਗਾ, ਇਹ ਤਵਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਤਵੇ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾ ਘਸਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਸਿਓ ਨਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਨਾ ਤਵਾ ਲਾਵੇ, ਤੱਤਾ ਤਵਾ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ। ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਲੈਣਾ ਪੇਸ਼। ਹਿੰਦੂਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾ ਕੇ। ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਚਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ 500 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਫੋਰਟ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਰੌਂਦ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਚਨੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੀਗਾ। ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਯਾਰੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹੁਣ ਯਾਰੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣਾ ਯਾਰੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਹੁਣ ਯਾਰੀ। ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਨਾ ਭਰੀ ਪਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਦਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਛਡਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੇੜੀ, ਸਿੱਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਜਾਗ ਪਵੋ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗੇੜੀ। ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਡੋਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੇੜੀ, ਸਿੱਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਜਾਗ ਪਵੋ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗੇੜੀ। ਰੋਸ਼ ਦਲੇਰਾ ਜਾਗ ਪੈ ਜਦ ਸੀਨੇ ਵੱਜਦੀ ਕਾਨੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨੀ।
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਬਈ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਨੌ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੌ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨੌ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਮਪੁਰਾ ਮੋਗਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਗਲਮਰ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੌਲੀ, ਗੁਰੂਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੜੌਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਰੰਡਾ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲਾ ਜਗਰਾਉਂ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਸਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਯੂਥ ਆਗੂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾਕ ਜੀ, ਬਲਜੀਤ ਪਾਲ ਜੀ ਸੰਗਾਲੀ, ਬਿਕਮ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਕਾਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਨਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਬਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੌਰੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਥੇ ਸਮੇਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੌਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਦਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਦਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ, ਭੁੱਕੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਤ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਆਪ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 30 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਹਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕੇਵਲ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਾ ਲਈ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੰਨਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹੰਤ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੀਬੀ ਰੰਜਨਾ ਜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੈਲ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਧਨੇਠੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਕਈ ਉੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਿਆਟਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਟਲ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਪਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਾਂ ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਾਂ ਕਲਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸੇਖਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਾਂ ਕਲਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖਾਂ ਕਲਾਂ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਜਿੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਮੋਢੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਹ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ। ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਏ ਮਰਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਦਾ ਏ। ਗੋਕਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਚੰਮ ਦਾ ਬਣੇ ਜੋੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਦਾ ਬਣੇ ਚੂੜਾ ਹਰ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਸ਼ੇਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਖੱਲ ਦਾ ਬਣੇ ਆਸਣ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਈਦਾ ਏ। ਗੈਂਡਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਖੱਲ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਈਦਾ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਉਹਦਾ ਪਾਈਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਮਰਦਾ ਜਿੰਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਮਰਦਾ ਤੇ ਜਸ ਉਹਦਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਈਦਾ ਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਗੌਰਵਮਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ
ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਸਾਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਤੇ ਤਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾ ਖਾਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਆਗੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਦੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰੀ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾਂ ਦੀ ਜੱਤ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਜੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੀਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਗੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜਗੱਜ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, JLK ਅਡਵਾਨੀ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਣ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮੇਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਸਿਰਫ 3-4 ਸਾਲ ਟੌੜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਦਾ ਦਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਪੰਥਕ ਵੀਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਏ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਾਲ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੌਲੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੂੜ ਚੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਖਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਂਦਨ ਫੜ ਕੇ ਆ ਕੌਮ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਗਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਕਹੀਂ ਜਾਓ ਵੱਡੇ ਕਹੀਂ ਜਾਓ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀਏ ਭੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੰਡਦਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੇਸਰੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਯੋਧਾ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂਗੀ। ਗੱਲ ਤੁਰੂਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਿਆਂ ਦੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣਿਆਂ ਦੀ। ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਟਾਉਨੇ ਹੋ, ਗੁੱਤਾ ਪਟਾਉਨੇ ਹੋ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਲੀਲ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਬਹੀਰਾ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਭਜਾਈਏ। ਐਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਟਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬੂਲਾ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤਸੰਦਦ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦਾ ਡਾਕੂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਂਗੂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਾਨ ਨੇ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਅੱਜ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਰਦੀਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਿਆਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਡੱਫਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ CID ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਕਾਠ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਰਦੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੀਆਂ 60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਠੇਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਹੋਵੋ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਿਵਦਾਈ, ਕੋਈ किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से लिया। आओ अपने निजी मुफादां नूं छड्ड के पंथ दी गल करिए, गुरु दे सिद्धांत दी गल करिए, जिन्हां सिद्धांतां खातर बाबा फतेह सिंह ते बाबा जोरावर सिंह ने इस स्थान ते शहादत दित्ती आ। निजी स्वार्थां नूं छड्ड के पंथ दी गल करिए। ते मैं नाल ही जिथे साडे जिला जथेदार रणजीत सिंह जी संघेड़ा साहब ने जलेबियां ते पकौड़ियां दा लंगर लाया, मैं समुची संघेड़ियां दी संगत दा भी धन्नवाद करदा ते फिर बेनती करदा कि जे किसी नूं भुलेखा होवे, जिहड़े लोग जिन्हां नूं असीं पंथ एकता करन लई कहने आ, ਉਹ पता की जवाब दिंदे आ, बाह जी एकता साडी हैगी आ, मान नूं कह दिओ खालिस्तान छड्ड दे। देखो किन्नी शर्म वाली गल आ। अज खालिस्तान दी गल सुप्रीम कोर्ट दा सबका चीज हट मारकंडे कारजू कर रहा। अज खालिस्तान दी पैरवी पटियाले दा MP धर्मवीर गांधी कर रहा। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਓ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਰਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, पर पंथ ते गुरु दे सिद्धांत दी गल करो जिवें सरदार सिमरनजीत सिंह मान 1984 तो कर लिया। यही सिख कौम नूं ते सरदार सिमरनजीत सिंह मान नूं संत जी दे जन्म दिन दी बधाई है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सत्कारयोग बाबा चमकौर सिंह जी भाई रूपा, भाई अमर सिंह जी मर्यादा, भाई प्रदीप सिंह जी, बाबा प्रदीप सिंह जी चांदपुरा, बाबा अमृतपाल सिंह जी गोलूवाला, बाबा राजा राज सिंह जी, बाबा पिपल सिंह जी
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਤਾ ਨਾਨਕਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਧਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੂਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰਲੀਆਂ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੂਰਕੋਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਮੁਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਹਾਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪੀਏ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ, ਮਰਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਦ, ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਝੁਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਝੁਕੋਗੇ। ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਆਪਣਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦੇ ਕੇ ਗਦਾਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲੀਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਹਮਲਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਲੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨਾ ਮਿਟਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਕੜੇ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਚੈਨੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਜਲ ਤੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਠੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ, ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਕੋਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਗਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਭਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਦਾਂਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੜਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਠੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼
5-7 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤਰੇ ਸਿੱਧੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਗੀ, ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਲੁਕ ਗਈ ਆ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੂੰਗੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਜਮ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੁਕ ਗਈ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਲੁਕ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂ ਕੀ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿਚੇ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੁੱਚੜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪੀਓ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਠੂਠੇ ਫੜਾ ਦੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਉਧੇੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕ ਸਕਣਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੋਗੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਤਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਓਏ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੌਡੀ ਦੇ ਟੁਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਮਨਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬੇਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਆਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਆਇਓ ਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਲਚਰ,
ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵਹੀਰ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਸਬੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹ ਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਸੀ ਕਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1999 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹੂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੌਲੀ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਬੈਠਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸਲੂ ਬੈਠਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਹੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ
ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਲੋਕ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਕਰੋ ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਔਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਨਾਵੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਏਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਏਡੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਪਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਤਦੇ ਉਹ ਆਏ ਗਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ, ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬੇਗੈਰਤ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾ ਦਿਓ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਪੰਥ ਦਰਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਮਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਜੇ ਵਿਖੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜ ਬਹਿਣ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਕੌਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਦਾਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ 28/2/2016 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸੈਕਟਰ 30B ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪੁੱਜੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਟਜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਰੋਏ ਕਰਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਮ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ,
ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ। ਬਵਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਲਗਾਤਾਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਚੱਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫਲਾਉਣ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਨਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਲਾਸਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨਖੀਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਵਾਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਅਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧੜਾ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਭਾਗ 2 ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਫੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਟੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ 2016 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰਤਾਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, PAC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਨਰੇਸ਼ ਬਾਵਾ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 22 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਂਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੜਾ ਜਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਮਿਆਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ੂਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਗੋ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗੋ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਗੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਥ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਢਾਈਆ। ਸਿੱਖਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ ਐ। ਸਿੱਖਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਮੇਰਾ ਹੋਕਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਐਸੀ ਇਨਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ ਐ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣਗੇ ਜਰਨੈਲ ਬਈ, ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਲ ਬਈ। ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ ਪਹਿਲ ਬਈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਐ। ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਨੌਜਵਾਨਾ ਜਾਗ ਬਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਫਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੇਰ ਬੁਲਾਈ ਐ। ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਨੌਜਵਾਨਾ ਜਾਗ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਸੁਣੋ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਪੰਥ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਣੋ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਪੰਥ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲਦਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਅੰਤ ਬੋਲਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀਰੋ ਕਿਉਂ ਡਫਲੀ ਖੜਕਾਈ ਐ। ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਨੌਜਵਾਨਾ ਜਾਗੋਏ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੁਲਾਈ ਐ। ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ।
ਬਾਬੇ ਚਾਂਦਪੁਰੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਗਵਾਇਓ ਮੌਕਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਚਾਂਦਪੁਰੇ ਦਾ ਹੋਕਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਗਵਾਇਓ ਮੌਕਾ ਜੀ। ਫੇਰ ਨਾ ਖਾਜੋ ਧੋਖਾ ਜੀ, ਰੁੱਤ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਐ, ਛਾਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਾਗੋ ਆਈ ਐ। ਨੌਜਵਾਨਾ ਜਾਗ ਬਈ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੁਲਾਈ ਐ। ਜਾਗੋ ਚੜ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਆਈ ਐ। ਨੌਜਵਾਨਾ ਜਾਗ ਬਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ USA, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੱਟਕੇ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਜੇ ਜਾਗੋ ਗਿੱਲੀ ਐ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭੂਸਰੇ ਢੱਠੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਫਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮਾਓਵਾਦ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਐ, ਇਹ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਐ। ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਆਓ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨਾਜ ਹਸਤੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮਤੇ ਪੜਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 8 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ। ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 69ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 1, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਰੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 2, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਚਨ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਦਿਉ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਤੰਤਰ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 4, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਧਨਾੜਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮਟਰ, ਆਲੂ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 6, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਸਕਣ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਆਮੀਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 7, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 8, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭੂ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ NRI ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ 8 ਮਤੇ ਸਨ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3, ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920, ਸੁਤੰਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਵੇਲਾ ਖਜਾ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੌਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਲਏ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। 2 ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, 2 ਜਹਾਜ਼। ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਿੱਦੜ-ਕੁੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਨਾ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਬਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, 2 500 ਦੇ ਛੱਟੋ, 2 ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਥੱਲਿਓਂ ਗਲਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 100 ਦੇ 10 ਨੋਟ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, 10 ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਫਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਆ, ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਰੂਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾਲਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਣਖੁਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਨਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿਓਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਧਾਣੇ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਠੋਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਜੇ ਵੀ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ, ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ, ਆਪ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਰਲੇ
ਜਾਂ 5 ਮਰਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੀ ਇਸ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, महाराज 10वें पातशाह कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कुहाऊं। पता नहीं मेरे विच कुर्सीगा हंकार जेड़ा मैं मन नहीं सी सकदा, पर 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 3 परमाणु हथियार नाल लांस फौजां रूस, इंग्लैंड ते भारत इस फौज नूं 72 घंटे दरबार साहब दे विच नहीं वड़न दिता। ते मेरे वर्गे दा हंकार भी तोड़ता कि 1.25 लाख की हुंदा। ये वो शख्सियत है जिहदा असी जन्मदिन मना रहे हैं। मैं सारी कौम नूं मुबारक दिंदा कि इहो जिहा बंदा, इहो जिहा लीडर सानू इस सदी दे विच नहीं मिलिया। जे 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੋਵਰਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। LK ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ। ਇਹ LK ਅਡਵਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬਚਨ
ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਖਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਟੋੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਾਦਲ ਤੋੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਫੁੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਾਦਲ ਤੋੜਾ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬੀ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਲੀਡਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਛੋਟੇਪੁਰ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਾਹੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੰਥ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਇਹ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਉਚਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਭੰਡਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ 13 ਮਤੇ ਦਰਾਏ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵਰਗਣ, ਭੰਡਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗਣ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕੋਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ, ਉਹ ਜਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਿਵੇਂ 14ਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਸਨ 1762 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਦੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹੈ। ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਹਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਘੋੜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ, ਔਰ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਗਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ।